Students, welcome back to my class. Today we were going to discuss about the skeletal system of frog. In the previous class we have discussed the skin of frog and also the external features. Now we are dealing with the skeletal system. Okay. Skeletal system of frog or endoskeleton of frog is formed of bone and cartilage and it gives the body. ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഈ എൻഡോസ്കെലറ്റൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. It includes definite form and shape. It gives the body definite form and shape, proper support, protects internal organs, provides levers for movement and locomotion, gives surface for attachment of muscles, forms a storehouse of minerals. Okay, shape കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, proper support, internal organs protect ചെയ്യുന്നു, locomotion movement help ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and also ഒരു attachment muscles attachment surface ആയിട്ട് help ചെയ്യുന്നു. And it forms a storehouse of minerals. Minerals in the storehouse ആണ്. Next, the skeletal system has two divisions. രണ്ട് divisions ആണ് skeletal system. Entire skeletal system is divided into two portions അല്ലെങ്കിൽ two divisions ഉണ്ട്. They are axial skeleton and appendicular skeleton. Okay, two divisions. It has two divisions: axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton consists of skull and vertebral column. Axial skeleton is again divided into skull and vertebral column. An appendicular skeleton consists of limb bones and limb girdles. I am repeating. Axial skeleton consists of skull and vertebral column, and appendicular skeleton consists of limb bones and limb girdles. Okay. Girdles. Girdle is a new word I think. So girdles are skeletal links between the axial skeleton and skeleton of limbs. Skeleton of limbs ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് appendicular skeletonലാണ്. So girdles are skeletal links between axial skeleton and skeleton of limbs. രണ്ടിനെ join ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് girdle. So the girdle of forelimb is known as pectoral girdle and that of hind limb is known as pelvic girdle. Hind limbന്റെ girdle നമ്മൾ pelvic girdle എന്നും അതുപോലെ തന്നെ forelimbന്റെ girdle we call it as pectoral girdle. So next we can go through skull. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റൻ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്കൾ ആൻഡ് വെർട്ടബ്രൽ കോളം. സോ അതിൽ സ്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്കളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സ്കൾ ഈസ് എ സ്കെലറ്റൻ ഓഫ് ദ ഹെഡ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് 6 regions, namely cranium, auditory capsules, olfactory capsules, upper jaw, lower jaw and hyoid apparatus. സ്കളിന് 6 divisions ആണുള്ളത്. ക്രാനിയം, auditory capsules, olfactory capsules, upper jaw, lower jaw and hyoid apparatus. This is the entire frog skull. Skull മാത്രമുള്ള picture ആണത്. So, cranium. Cranium or brain case, it's also known as brain case, is a bony casket that encloses the brain. And at its posterior end is an opening called foramen magnum. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, cranium എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കേസ് ആണ്, ബ്രെയിൻ കേസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അതാണ് ബ്രെയിനിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗിൽ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിൽ യു ക്യാൻ സീ in the posterior end you can see an opening called foramen magnum. ഇവിടെ ഒരു foramen magnum കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈ foramen magnumത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് പോകുന്നത് ഈ foramen magnumത്തിലൂടെയാണ്. On the sides of foramen magnum are two bones called ex-occipitals. Here you can see clearly two ex-occipitals. ഈ foramen magnumത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് we can see ex-occipitals. Okay. They meet together above and below. Basally, they bear two rounded prominences known as occipital condyles. Okay. അവിടെ രണ്ട് they bear two round prominences. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട്, ഇതാണ് ex-occipitals എന്ന് പറയുന്നത്. They have two round prominences. രണ്ട് റൗണ്ട് prominences കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് occipital condyles എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്കൾ ഓഫ് ഫ്രോഗ് ആണ് പറഞ്ഞത്. സ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കളിന് 6 പോർഷൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാനിയം ആണ്. ക്രാനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ കേസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിൽ ഒരു foramen magnum എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ലീഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ. ഈ റൂട്ടിലൂടെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ 2 sides of foramen magnum we can see ex-occipitals കാണാം. And also they meet together above and below. And also they bear two rounded prominences known as occipital condyles. ഇവിടെ ex-occipitals foramen magnumത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ അതിന് രണ്ട് റൗണ്ട് prominences ഉണ്ട്, റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്.
ഇതിനാണ് ഓക്സിപിറ്റൽ കോണ്ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So next, the floor of cranium is formed by a dagger-shaped bone known as parasphenoid. The floor of cranium, the floor it is formed of a dagger-shaped bone known as parasphenoid, and its roof, cranium roof it is formed of a pair of bones called frontoparietus. Floor of cranium forms the parasphenoid. You can see fourth one, parasphenoid. This is parasphenoid. A dagger-shaped bone. Dagger means a knife-shaped, a sharp knife in the bone ആണ് parasphenoid bone. And other floor, cranium floor ആണ് ഈ parasphenoid എന്ന് പറയുന്നത്. And its roof is known as frontoparietus. ഒരു pair of bones ആണ്. അതിന്റെ roof എന്ന് പറയുന്നത് pair of bones ആയിട്ടുള്ള frontoparietus ആണ്. The front part of cranium is surrounded by a ring-like bone called sphenthemoid bone. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ക്രാനിയത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു റിംഗ് ലൈക്ക് ബോൺ കാണാം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്ഫെൻതമോയിഡ്. ദിസ് ഇസ് ദ റിംഗ് ലൈക്ക് ബോൺ. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ഫെൻതമോയിഡ് ബോൺ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്രാനിയം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രാനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബ്രെയിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബോണി കാസ്കറ്റ് ആണ്. അത് ബ്രെയിനിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിലൊരു foramen magnum കാണുന്നുണ്ട്. And spinal cord pass through this foramen magnum, and on both sides we can see X occipitals കാണാം. And ഈ X occipitals round prominences ഉണ്ട്. They are known as occipital condyles. And also craniumത്തിന്റെ floor is known as a dagger shaped bone ആണ്. It's called parasphenoid. Parasphenoid എന്ന് പറയുന്ന ബോണിനെ floor is formed of parasphenoid. This bone, parasphenoid, or dagger-shaped bone ആണ്. And also, most of the cranial roof is formed by a pair of bones called frontoparietus. Frontoparietus ആണ് pair of bones ആണ് അതിന്റെ roof form ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And front part of cranium is surrounded by a ring-like bone called sphenthemoid bone. Front side ഒരു ring-like bone കാണാം. It's called sphenthemoid bone. Okay. Next one. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്കള്ളിന് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ക്രാനിയം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾസ്. ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾസ് നോക്കാം. ദി ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എൻക്ലോസസ് ദ ഇന്റേണൽ ഇയേഴ്സ്. ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എൻക്ലോസ് ഇന്റേണൽ ഇയേഴ്സിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ്. ഈച്ച് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ എ സ്മോൾ പ്രോ-ഓട്ടിക് ബോൺ. Here you can see the pro-otic bone. This is this one. ഇതാണ് pro-otic bone. Each capsule, ഈ auditory capsule roof, ഈ auditory capsuleന്റെ ഒരു സ്മോൾ ബോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത്. It's called pro-otic bone. And olfactory capsules enclose the organs of smell. നമുക്കറിയാം olfactory എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's related to the smell. So it encloses the organs of smell. And each capsule is roofed by a nasal bone and floored by a vomer. ഈ ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾസിന് ഇറ്റ്സ് റൂഫ് ബൈ നേസൽ ബോൺ. ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂൾസിനെ റൂഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നേസൽ ബോൺ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾ വരുന്നത്. ഈ ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂളിനെ റൂഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേസൽ ബോൺ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോർഡ് ബൈ വോമർ. ആണ് വോമർ. അതിന്റെ ഫ്ലോറിൽ വോമർ കാണാം. ആൻഡ് ഈ വോമറിന്റെ മുകളിൽ ധാരാളം വോമേറിയൻ ടീത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വോമേറിയൻ ടീത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അബൌവ് ദ വോമർ ഇസ് എ സ്മോൾ ബോൺ കോൾഡ് സെപ്റ്റോമാക്സിലറി. ഒരു സ്മോൾ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള സെപ്റ്റോമാക്സിലറി അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു. ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലോസ് ദ ഇന്റേണൽ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇസ് ഫോം ബൈ സ്മോൾ പ്രോട്ടിക് ബോൺ കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രോട്ടിക് ബോൺ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് റൂഫ് ബൈ നേസൽ ബോൺ. അത് റൂഫ് ചെയ്തത് നേസൽ ബോൺ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന്റെ ഫ്ലോറിൽ വോമർ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ വോമറിന്റെ മുകളിൽ വോമേറിയൻ ടീത്ത് കാണാം. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അബൌവ് ദ വോമർ ഈസ് എ സ്മോൾ ബോൺ കോൾഡ് സെപ്റ്റോമാക്സിലറി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കള്ളിൽ ക്രാനിയം പറഞ്ഞു, ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് ഓൾഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ യു ക്യാൻ സി അപ്പർ ജോ. ഓക്കെ, അപ്പർ ജോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പർ ജോന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. So upper jaw forms an arch around the cranium. This upper jaw forms an arch around the arch form. This is upper jaw forms an arch around the cranium and it's known as maxillary arch.
ഈ ആർച്ചിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്സിലറി ആർച്ച്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്രാനിയം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബിഹൈൻഡിന്റെ ഇത് ഈ മാക്സിലറി ആർച്ച് ഫ്രണ്ടിലായാലും ബിഹൈൻഡിലായാലും യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ മിഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആർച്ചിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് കാണാം. നോൺ ആസ് വൈഡ് സ്പേസ് കാണാം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ആർച്ച് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ an orbit and eyeball is lodged in the space. ഈ സ്പേസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐബോൾ കാണുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിലറി ആർച്ചിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ആണ്. ഈ ഓർബിറ്റിലാണ് ഐബോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് അപ്പർ ജോ is formed of 3 bonds. അപ്പർ ജോയിന്റെ ഓരോ ഹാഫിലും ഈ ഹാഫിലായാലും 3 bonds കാണുന്നുണ്ട്. They are premaxilla. You can see here premaxillae. ഈ ഹാഫിലുള്ളത് ഇവിടെയും പ്രീമാക്സില കാണാം, ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലും പ്രീമാക്സില കാണുന്നുണ്ട്. സോ പ്രീമാക്സില, മാക്സില ഹിയർ, മാക്സില ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റോജുഗൽ ഹിയർ. സോ മാക്സിലറി ആർച്ച്, പ്രീമാക്സില, മാക്സില ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റോജുഗൽ 3 പോർഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രീമാക്സില ആൻഡ് മാക്സില ബെയർ ടീത്ത്. ഈ പ്രീമാക്സിലയ്ക്കും മാക്സിലയ്ക്കും ടീത്ത് ഉണ്ട്. ദേ ആർ നോൺ ആസ് പ്രീമാക്സിലറി ടീത്ത് ആൻഡ് മാക്സിലറി ടീത്ത്. And extending between the margin of upper jaw and cranium are 3 bonds on each side. They are palatine, pterygoid and squamosal. ഇത് കൂടാതെ ഈ അപ്പർ ജോയിന്റെയും ക്രാനിയത്തിന്റെയും മാർജിനിൽ നമുക്ക് 3 ബോൺസ് കൂടി കാണാം. They are palatine, pterygoid and squamosal. You can see pterygoid bond. This is pterygoid bond, squamosal. This is squamosal, pterygoid, squamosal and palatine. This is palatine. Okay. So pterygoid is a triradiate bone ആണ്. pterygoid എന്ന് പറയുമ്പോൾ triradiate bone ആണ്. ആൻഡ് അതിന് 3 ഇപ്പോൾ triradiate എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 റേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഒരു റേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിലിനായിട്ടാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 1 ray joins with the maxilla and another joins with the quadratojugal. ഇതാണ് quadratojugal. quadratojugalനായിട്ട് ഒരു റേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ തേർഡ് വൺ ജോയിൻസ് വിത്ത് ദ ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂൾ. Here 1 ray joins with the auditory capsule. അതൊരു ട്രൈറേഡിയേറ്റ് ബോൺ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം മാക്സിലിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ജോയിൻസ് വിത്ത് ക്വാഡ്രാറ്റോജുഗൽ ആൻഡ് അനദർ പോർഷൻ ജോയിൻസ് വിത്ത് ദ ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂൾ. ദെൻ സ്ക്വാമോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടീ ഷേപ്പ് ബോൺ ആണ്. ഇതാണ് സ്ക്വാമോസൽ ബോൺ. ഇത് ടീ ഷേപ്ഡ് ബോൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടീ ഷേപ്ഡ് ബോൺ ആണ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ടീ ഷേപ്പ് ബോൺ ആണ്. ആൻഡ് സ്ലൈ എബൌട്ട് ടെറിഗോയിഡ്. ടെറിഗോയിഡിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്വാമോസൽ കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻ limb joins the quadratojugal. മെയിൻ ലിംബ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റോജുഗലിനായിട്ടാണ്. സ്ക്വാമോസലിന്റെ മെയിൻ ലിംബ് ഇവിടെ ക്വാഡ്രാറ്റോജുഗലിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 1 arm joins the auditory capsule. ഇവിടെ ഒരു ആം ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂളിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അതർ വൺ ഫ്രീലി പ്രൊജക്ട്സ് ഫോർവേഡ്. ഇവിടെ ഒന്ന് ഫ്രീലി പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അപ്പർ ജോയിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പർ ജോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പർ ജോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർച്ചായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മാക്സിലറി ആർച്ച് എന്ന് പറയും. ഈ മാക്സിലറി ആർച്ചിന്റെ ഈച്ച് ഹാഫിൽ നമുക്ക് 3 ബോൺസ് മെയിനായിട്ട് കാണാം. ദേ ആർ പ്രീമാക്സില്ല, മാക്സില്ല ആൻഡ് അനദർ വൺ ക്വാഡ്രാറ്റോജുഗൽ. ആൻഡ് പ്രീമാക്സില്ല ആൻഡ് മാക്സില്ല ബെയർ ടീത്ത് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. ദേ ആർ പ്രീമാക്സിലറി ടീത്ത് ആൻഡ് മാക്സിലറി ടീത്ത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ മാർജിൻ ഓഫ് അപ്പർ ജോ ആൻഡ് ക്രാനിയം 3 ബോൺസ് കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ പാലറ്റൈൻ, ടെറിഗോയിഡ് ആൻഡ് സ്ക്വാമോസൽ. പാലറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലെൻഡർ ബോൺ ആണ്. ഒരു സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെറിഗോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈറേഡിയേറ്റ് ബോൺ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ടെറിഗോയിഡ്, ഒരു ട്രൈറേഡിയേറ്റ് ബോൺ ആണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റോജുഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീ ഷേപ്പ് ബോൺ ആണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി ക്യാപ്സ്യൂളിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതർ വൺ ഫ്രീലി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് മെയിൻ ലിംബ് joins with the quadratojugal. Another one joins with the auditory capsule. Okay. Separate pictures ആണത്. This is premaxilla. Maxillary teeth, premaxillary teeth കാണുന്നുണ്ട്. Quadratojugal, squamosal, protic, maxilla and pterygoid. So നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നോക്കിയത്. ഈ lower jaw and hyoid apparatus നമുക്ക് next classൽ നോക്കാം. Okay, thank you.